बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन। या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन। या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन। या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अखरिजना मिन ज़ुलुमातिल जहली व अकरिमना बिनूरिल फ़हमी वफ़्तह अलैना अब्वाब फ़ज़लिक व यस्सिर अलैना हज़ाइना इल्मिक। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा नव्विर बिल इल्मि क़ुलूबना वस्तमिल बित्वाअतिका अब्दानना व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा या मुअल्लिम इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लिमना व या मुफ़ह्हिम सुलैमान अलैहिस्सलाम फ़ह्हिमना व या मुल्हिमल मलाइकति अल्हिमना। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनादा अस्हाबुल आराफ़ि रिजालन यअरिफ़ूनहुम बिसीमाहुम क़ालू मा अग़ना अन्कुम जमअकुम वमा कुन्तुम तस्तकबिरून अहाउलाइ अल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमतिन उद्ख़ुलुल जन्नता ला ख़ौफ़ुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ऐसे खो यौ दर्स मंग परुन हवा दो हफ्तावार दर्स पर नियत बांधे खड़ो हो बिया दो रोज़मर्रा दर्स द पारो अहबाबो इसरार कोलो दाई पर बिना दाग ज़ाइन मंगा रोज़मर्रा दर्स शोरों को यौ दर्स शवे दे नो द दे द वजह आई पसी चे कम दर्स वागा मुशोरों को अवागा दर्स दाओ द बाब उन्वानो अत्तवाज़ुउ व हफ़्ज़ुल जनाहि लिल मुअमिनीन। तवाज़ु आजिज़ी और ज़ान ख़कत गणल व हफ़्ज़ुल जनाहि और ख़कत कवल द उगो लिल मुअमिनीन द पारा द मोमिनानो। दार दी उन्वान दे चे तवाज़ु वी आजिज़ी वी। नो दगा तवाज़ु और द बल मोमिन द पारा द नरमी रविये दी ढेर फ़ज़ीलत ते। रुम्बने आयत शरीफ दाओ द सूरह शुआरा चे अल्लाह फरमाई वहफ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताला फरमाई चे मोमिनानु द पारा वहफ़िज़ जनाहक ख़कतक वहफ़िज़ यानी ख़कतक ख़पल जनाहक यौ मानाए इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह पर तफ़सीर बग़वी के चे मालिमुत तंज़ील ले तफ़सीर दे और पर बग़वी तफ़सीर बांधे मशहूर दे अगी के दा कई वहफ़िज़ जनाहक ए लय्यन जवानिबिका या जानिबिका। ख़पल वज़र ख़कतक स मतलब यानी ख़पली उगे और ख़पल डडा आगा ख़कतक हमारा ये माना दा करो चे दा खुदा महाविरा दोगो ख़कत कोलो न मुराद तवाज़ु दा व असे हम चे सोक द चाप उगल अस कीक दी अब आगा वर्त उगल दासे की नो मतलब दार चे दस्ता खबर तवागदम और चे कल उगेला आगा जक वर की दासे की दाई मतलब दार चे मा सर खबर मकवा नो ख़कत कवल उगो चे दी नो दा द बल बंदा द पार ख़पल ज़ान नरमवली पे खुई सरा पे अखलाक़ सरा
اگر چې په ظاهر کې خو هغه په اوږې باندې نرمولو کې خو د هغې رستو د هغې بنده په خیال کې راشي چې دا بنده زما خبرې ته غوږ دی، ډډه سسته کي، یعنې خبرې ته یې غاړه کېږدي. لمن اتبعک من المؤمنین، چې مؤمنانو کې د تابعداري څوک کوي هغوی سره تواضع کوه. نبي علیه السلام ته الله فرمایي نو تواضع ډېر لوی صفت دی، په دغه باندې موږ ډېر وخت خبره کړې وه. اوس دې آیت شریف کې الله فرمایي ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم، आवाज به وکړي هغه صاحبان د اعراف د جهنم او د جنت منځ کې چې کوم ځای ته هغې ته اعراف وایي، आवाज به وکړي هغه صاحبان د منځ د دواړو ځایونو د جهنم او د جنت رجالا یعرفونهم بسیماهم، چاته به आवाज وکړي هغه خلکو ته سړو ته چې پیژني یې دی، پیژندی بشي دی په نښو باندې. څه به ورته ووایي؟ قالو دی به ورته ووایي ما انا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون. دا جهنم والا به ورته ووایي چې تاسو خو به ځان ډېر اوچت ګڼو، ستاسو جماعت تاسو خو هېڅ کار رانغی، هغه فایده در نه کړه در له هغې خپلو دعوو چې تاسو به قسمونه خوړل او دا به مو وې چې الله به په دی رحمت نه کوي. الله فرمایي اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمت، الله تعالی به په دوی باندې ولې رحمت نه کوي؟ حکم به وکړي الله تعالی ادخلوا الجنة، داخل شئ جنت ته. اعرافو صاحب د هغې ځای چې هغې ته اعراف ویلی شي لا خوف علیکم، په تاسو څه یره نشته، ولا انتم تحزنون، نه به تاسو غمجن کیږئ. دې آیت شریف نه مخکې کوم آیتونه چې دي هغې کې دا وه چې اهل اعراف د اهل جهنمو ته به ووایي چې تاسو خو ستاسو جماعت او تاسو خو ځان ډېر لوی ګڼلو، خو تاسو هغه په کار رانغی او تاسو به مسلمانان ډېر سپک ګڼل او مذاق بس تاسو وړاوو چې دا به تاسو هسې لګیا یې او هېڅ نشته یو. وګورئ مسلمانان جنت کې دي، تاسو بهر یئ او تاسو به وایئ چې الله به پرې رحمت نه کوي. نو الله به وفرمایي چې ورشئ جنت ته، بس تاسو مې هم جنت ته داخل کړئ. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې د اهل اعراف سوال جواب به د جنت والو سره او د جهنم دواړو د جهنم د خلکو سره دواړو ډلو سره به وشي. نو دغه وخت کې به الله رب العزت جهنميانو ته خطاب وکړي او دا کلمات به ورته وفرمایي تاسو خو به قسمونه خوړل چې دی الله نه بخي، په دی به الله رحمت نه کوي، رحم به پرې نه کوي. وګورئ اوس زمونږ رحمت دا وګورئ زمونږ رحمت ته، او بیا به اهل اعرافو ته الله خطاب وکړي چې ځئ جنت ته داخل شئ. تاسو که څه معاملات داسې وي چې هغه قابل گرفت وي پرېږدئ، بس آینده لپاره هم ستاسو څه غم او فکر نشته. لکه څوک چاته وایي وایي ستا د کس ته داسې کوم، بس دی ته به الله رب العزت وفرمایي د دی د کس ته مې جنت ته داخل کړي. یو بل روایت کې راځي، حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي چې دا جهنمیان به بعضې مسلمانانو د جهنم کې د عذاب په وجه ورپورې خاندي چې سړی هسې تاسو خو هم مسلمانان وئ، تاسو هم جهنم ته راغلئ، موږ هم. بس الله رب العزت به وفرمایي دی به ډېر ملامته شي. دا به الله ته منظوره وي چې دی دا کم از کم د خپلو ګناهونو هغه سزا په دې طور باندې ومخوري چې ملامتیا راشي، خو الله به دایما ملامتیا ته نه پرېږدي. نو بس دی به ملامته چې او بس دغه شانده مونږ خو الله منو، خو دومره ده چې ګناهګار ډېرو. الله به وفرمایي چې ښه دی تاسو پورې خاندي، راځئ بس جنت ته به یې داخل کړي.
هغه به هم د دې جهنمیانو د قصد نه الله رب العزت به غیرت وکړي په مؤمنانو باندې. نو د ایمان ډېر لوی فضیلت دی. دا اوس حدیث دی او حدیث د حضرت عیاض بن حمار رضی الله تعالی عنہ نه دی. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله رب العزت آیت شریف کې چې سو فرمایل اوس به حدیثو کې هم د هغې متعلق بیان د نبی علیہ السلام د احادیثو په رڼا کې راځي. مخکې د آیت تیر شو فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. د هغې نه وړاندې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما ټول د یو نارینه او زنانه د حضرت آدم او د حضرت حوا علیهم السلام نه پیدا کړی او مې ګرځولی تاسو کې قومونه او خاندانونه د پاره د دې چې تاسو یو بل وپېژنئ. په تاسو کې باعزته او د عزت خاوند څوک دی؟ اتقاکم، د الله په نزد هغه څوک دی چې هغه ډېر متقي وي. اوس نبی علیه الصلاة والسلام حدیث بیانېږي. حضرت عیاض بن حمار رضی الله عنه روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام فرمایل ان الله اوحى الى ان تواضعوا، چې الله رب العزت وحی وکړه نبی علیہ السلام ته د دې خبرې چې ان تواضعوا. تواضع طالبانو ژبه کې دا د تفاعل په باب کې راځي. نو تفاعل باب خاصیت دا دی چې دا به د جانبینو نه وي. نو تواضع مراد دا نه دی چې یو د تواضع کوي بل دی نه کوي، بلکې تواضعوا ما ته وحی الله رب العزت د دې خبرې وکړه ان تواضعوا چې یو بل سره نرمي کوئ، یو بل ته ځان ښکته بیایئ او یو بل ته ځان په نرمۍ سره پیش کوئ. حتی تر دې پورې نبی اسلام فرمایل حتی تر دې پورې الله فرمایل لا یفخر احد علی احد، چې فخر او لویي ونه کړي یو بنده مؤمن په بل بنده مؤمن باندې. ولا یبع احد علی احد، او نه سیواوالی وکړي یو بنده مؤمن په بل بنده مؤمن باندې. تر دې پورې چې سیواوالی ونه کړي، تواضع کې اختیار کې خو یو بل سره داسې معامله ونه کړي چې زه مړه ته دا یې زه دا یم، ځکه دا د دې نه جنګ جوړېږي. دویمه دا د دې نه تکبر پیدا کېږي. درېیمه دا چې د دې نه د یو انسان په زړه کې د بل قدر هغه کمیږي. الله فرمایي ما ته وی وحی وکړه الله رب العزت چې تواضع کوئ، تر دې چې فخر ونه کړي یو کس په بل کس باندې، زیاتې ونه کړي یو کس په بل کس باندې. تکبر مه کوئ، لویي مه کوئ. دا حضرت عیاض بن حمار رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکینو ملګرو کې و، یعنی هغه ملګرو کې و چې د بعثت د نبی علیہ السلام نه وړاندې د نبی علیہ السلام کوم ملګري و هغې کې و. دی یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی او حضرت حکیم بن حزام رضی الله تعالی عنہ دی، د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سو روارو حزام د حضرت خدیجه برورو. حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه حضرت حکیم بن حزام خدیجه بی ته ورکړو او حکیم بن حزام به نبی علیہ السلام له هدایا هم ورکول، ملګرتیا هم ورسره، خود دی هم عیاض بن حمار. د بعثت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وړاندې د نبی علیہ السلام په احبابو کې بیا ایمان رست راوړی دی. د مکې معظمې د فتح نه لږ مخکې ایمان راوړی دی. 10 احادیث تقریبا د ده نه نقل دي. 10 احادیث، یو حدیث پکې دا هم دی. مسلم شریف دا حدیث راغستی.
یو بل حدیث هم دی هغه د تواضع متعلق مشهور حدیث دی، من تواضع لله فرفعه الله، یا یو روایت کې راځي من تواضع لله فقد رفعه الله. څوک چې تواضع کې خو ګوره لله دې ته موږ خیال نه کوو، موږ دا په معنا کې وو خو خیال ورته نه کوو. موږ څوک چې تواضع د الله دپاره وکړي، د دې الله دپاره د کېدو معنا څه ده چې تواضع چېرته د خلکو دپاره ونه کړي، د دې لپاره ونه کړي چې خلک راته ښه سړی ووایي، د الله دپاره وکړي تواضع. ما تیر درس کې هم دا ویلو چې د تواضع او د تقوا تعلق ظاهر سره نه دی بلکې زړه سره دی. بعضې خلک په دې خپل لباس کې، پټکي کې او بړو والو کې، پنسو کې، دا خو سنت طریقې دي، دا خو ډېر ښه طریقه ده، خو په دې کې تواضع او تقوا هغه حسابوي، وایي چې دا د چا نو دی متقي دی، نه چې دا مسواک دی یو بنده کوي خو چې متقي نه وي نو هسې به کوي. نو د تواضع او د تقوا تعلق د زړه سره دی. هغه حدیث ته مشهور نبی علیہ السلام فرمایل التقوا ها هنا التقوا ها هنا التقوا ها هنا يشير الى صدره صلی الله علیه وسلم. تقوا دلته ها هنا دلته ویل شي، دې ته ویل شي دلته ها هنا دلته ها هنا دلته درې ځله نبی اسلام فرمایل یشیر الی صدره، و اشاره وکړه په ګوتې مبارکې سره نبی علیه السلام خپلې سینې مبارکې ته، او سینې نه مراد څه دی؟ زړه دی. نو تواضع هم زړه کې ده. هغه تواضع چې هغه د تکبر ذریعه ګرځي هغه ګناه دی، هغه ګناه دی. یو بل روایت شته چې تکبر هم د متکبرین وړاندې هغه د تواضع او د برکت او د ثواب ذریعه ګرځي، خو هغه جدا تفصیل دی. د دې نه ما مخکې ویلو درس کې چې علماو له، والدینو له، استادانو له، هغوی له پکې یو سبق دی چې هغوی به د خپل شاګرد، د خپل مرید پیر، د خپل مرید پلار مور، د خپل زوی هغوی که تربیت کوي نو په دې نیت باندې به کوي چې یاره د دوی تربیت وشي، هغوی به هم تواضع اختیاري واجب دی. وایي د دې علماو دپاره تواضع واجب ده، د عامو انسانانو دپاره هغوی مستحب ده. نو څوک به وایي چې ولې د هغوی دپاره مستحب ده؟ د هغوی ورته دومره ضرورت نه راځي، ځکه د تواضع تعلق چې دی او د تکبر د دې تعلق د یو فن سره دی، صفت سره دی، د یو کمال سره دی. نو علماو کې خو صفات وي که نه، یو الله ولا علم ورکړی، کمال ته رسولی، خلق ورته ناست دي، نو دی چې مجمع ته وګوري، دی خلقو ته وګوري، نو په ده کې تکبر راځي، نو په ده باندې واجب دي دا خبره چې د دې دومره لویو خبرو د باوجود به دی تواضع کوي. عوام خلک غریبانان خو هغوی خو به په څه تواضع او تکبر کوي، د هغوی تکبر خو هسې یو بل ته ښودنه وي، خو هغه صرف د لږ وخت دپاره وي، او د ده د زړه نه تکبر وي. عالم چې تکبر د زړه نه وکړي دی پې تباه کېږي. نو دله ډېر ضرور دی، عالم له، پیر له، مرشد له چې دی تواضع کوي، خو د زړه تواضع ډېره ضروري ده. او بیا د الله د رضا دپاره چې تواضع وي، نو الله رب العزت به د دوی درجات په دنیا او په آخر کې اوچتوي. البته وایي د دنیادارو سره د علماو داسې قسمه تعلق ساتل چې په هغې کې تواضع د ذلت او د رسوایۍ سبب ګرځي، دې ته خیال کوئ. نو وایي دا ډېره زیاته مضمومه خبره ده، مسلمانانو له د دې نه احتراز پکار دی چې مالی مفادات وي خپل ذات دپاره او دی هغه ته جوکاو کوي، تواضع کوي، دا ډېر زیاته د ضلالت خبره ده. ولې؟ وجه دا ده یوازې دی پې ځان نه ذلیله کوي، دین ته پې هم نقصان رسي. د هغې سړي په ذهن کې به د دینداره خلکو وقعات ختم شي. هغه ته به باوجود د دې نه چې ځان به هغه ته هسې داسې څه نه ښکارېده، خو چې دی خیال وساتي هغه به وایي یاره ما کې څه دي. د علم سره تواضع کې دا کار دی چې د عالم په زړه کې چې عالم صحیح عامل عالم وي، نو د هغه په زړه کې باوجود د دې نه
که څوک خیال ساتي نو دی وای چې تا خو بس دی زما خیال ساتي ورنه منانم که مندانم زه خبر یم چې زه څه شی یم خو همي خو داسې نشي کولی اوس دنیادار سړی دی هغه دین سره تعلق نشته عالم سره نشته صوفیه کرامو سره نشته او هغه له څوک عالم خیال دومره وساتي چې جی جان باندې نو هغه بیا وایي یاره بس ما کې بس نو د هغې وړاندې داسې البته د هغه ګورې به خیال ساتو قدر به یې کوو احترام به یې کوو اوس لکه یو سړی دی بالفرض دین سره تعلق ساتي دیندارو سره تعلق ساتي د مالدار علماو سره تعلق ساتي نو دا نه ده چې بنده به د هغه بې عزتي کوي د هغه به خیال قدر ساتي ولې د هغه په زړه کې د علماو قدر دی د هغه به خپل عزت برقرار ساتي بنده خدا نه چې ځان به ورته داسې کړي چې ته مه راځه زه به درشم تاسو خو چې ډېر لوی خلک کوي دا په دې به هغه ومهو هغه ته هم ځان مته کاري ما داسې ملګرو نه واورېد چې دنیادار وي نو هغه وایي موږ له چې داسې څوک صفت وکړي نو وایي زموږ زړه وایي داسې دغه شی موږ چې دا دی ستاسې لګیا دی نن ما لږ سبق و دا زموږ مشر شیخ صاحب نه خبره داسې غونتې ده خو لکه بهرحال یو صاحب ترې وظایف اخیستي وو هغوی به باقاعده به یاد خو نه ورکولو خو چاته به یې وظایف ورکړل هغه یو ایس پي و هغه وخت سره د دې نوښار و ما په داسې پېژانده چې دلته به راغی نو ما به له چای ما یې راغسته سره به پولیس هم راتلو هغه ایس پي اورنګزیب خان نوم اوس مې یاد دی او هغه د حقانیې د وجې د حقانیې نه ورسره ملګری شوی و مرید شوی و نو هغه بیا یو ځل چاته خبره کوله چې زه چاته ووایم چې دغه شان هغی سره ځم راځم نو هغه وایي چې هغه خو پیر نه دی نو ته ورسره څه کوې ما وایي چې بس زما په یو وجه باندې دا انتخاب کړی دی چې هغه څنګه وی هغه داسې چې زه به کوم ځای ته هم تلم او څومره علماو سره تللی یم لکه دا موږ نه وو الله دې معافي وکړي څه دا نه چې ګنې هغوی به د دې له وجې هغوی به کېدای شي د دې له وجې چې د میلان پیدا شي دین ته ډېر او دا شکر دی چې وګوره په پولیس کې هم داسې سړی شته دومره ښکلې ګیره ده ایس پي د علماو سره راځي یعنې دا خلک خو ځان ته څه وایي بیا چې دین سره تعلق نه او ښایسته ښکلې ګیره وه نو کېدای شي هغوی علماو په دقه وجه باندې د خیال ساته چې یاره د نورو محبت پیدا شي خو هغه وایي چې زه به چېرته تلم نو ما به لومبنی خبر ورته دا کوله چې زه پولیس کې ایس پي یم نو اکثر علما پیژني چې ایس پي او دا ده نو یې به موږ ته وایي چې ښه دا خو نو بیا به زما هغه اصلاح نه کېده که ما به کوشش کوم چې زه دی ته خپله خبره وکړم خو هغه به زموږ دومره خیال ما ساته چې ما به د هغې په وجه باندې مناسب نه ګڼل چې زه د هغې نه څه تپوس وکړم ما له یې څه پکار و ما له داسې څه پکار و چې د څه په تلاش کې زه وم نو بیا وې زه خو وګرځېدم ډېر خو بیا چېرته چا راته ووایي چې یاره ته شاه منصور بابا ورشه هلته خو مشر شیخ صاحب په شاه منصور بابا مشهور و وی ته شاه منصور بابا له ورشه وي ما تپوس وکړو کوارټر ته رالم چې زه کېناستم نو ما لکه د نورو ملاقاتونو په شان دی ته هم ووایي چې زه په پولیس کې ایس پي یم نو حقیقت دا دی شیخ صاحب د دغه خبرې مشر نه پېژندلې کشر به هم دا او دې خو نه پېژندې خو دومره به پوهېده چې یاره د دې خلکو څه دغه دی دا نو ورته یې ووایي چې زه ایس پي یم چې ملګري دا ایس پي سي دا پکې سي وایي چې د ده د لاندې چې د ټول ضلعې دغه یي دا پولیسي وایي چې ها نو ته هغه یې ویا نو وایي ته به څه کې څه له راغلی هغوی به دویمه خبره دا کول نو ما وایي چې تاسو سره به راشم ملاقات به وکړم او څو خبرې به وکړو وایي چې ملګري زما خو د وظیفې وخت دی او زه به دوا وکړم درته او نور خو ګورې تا له زه دومره وخت نشم درکولی ما له خو دقه خبره پکار وه چې ما ته څوک وایي زه تا له وخت نشم درکولی ځکه موږ ټول عمر خلکو ته ویلي ما تا له وخت نشم درکولی تا له وخت نشم درکولی ما ته په لومبي ځل چا ووایي یو فقیر چې زه تا له وخت نشم درکولی وایي ما چې ما له خو به وخت راکوي ما وی خبره نور هم تا وکړه هېڅوک نه وایي ما ورته وایي چې زه دومره لوی افسر یم او تاسو وایي چې تا له وخت نشم درکول یا ملګري خدای له دقه نه هم سیوا افسر ولره خو ما له څه دي زه تا په افسر څه کوم ما له به وظیفې هم نه خرابې ذکر به هم نه خرابې دا ور مې درته کولاو که دا مې لږه وکړه وی هغه وخت چې کوم خادم وي هغه ته یې اواز وکړه چې دی بهر که دی ما داسې هغه وخت ټول ضایع کوي
او هغه حقیقت دا نه به طالب ته بیا ورکول او نه به بل چاته کولاو بس وې زه بیا براتلم او غلی بناس مورته وی چې غرس خپانه شي ما داسې ویل وی چې نه ملګری خپانه ما خو تا خبره مناسبونه ما بس وې زه بیا ور سره ناس بیا غي سره محبت ډیرو شي سه ور سره مو بیا ورته وی رالي وی او دا هغه بیا ناستو او وی صرف په دی وجه چې دې صاحب او حضرت زما د دی او دې زما د دې ذات د دې او دې خیال نه ساتلو نو ما وی چې زما بدلته اصلاح شي هغه د خو زمانه کې نو دا تواضع مطلب دا نه دی چې هغه به ورته وی چې رته خو ساري نو زما در خیال ساتم نه بلکې هغه ورته وی تخپل کار کوا نو چې دغه وی خو لله دا الله د پاره وی نو الله به رفعت ورکي هغه چاله رفعت به ورکي نو د تواضع ډیر لوی وسیع معنا ده باغې ځانم په کول پکار دی او داغه په حقیقت او داغه په صحیح اصطلاح باندې ځان په کول پکار دی بیا په عمل کې اوستل پکار دی والله دې زمونږه صحیح تواضع نصیب کړي د تواضع عزت چې دنو هغه سړي یو خو تکبر دی بل ځکه راځي علما بعض محدثین وایي هغه ظلم دی ظلم ضد دی مقابل له تفاخر ضد دی څوک په سترګو کې څوک په ژبه باندې څوک په اشاره باندې خپل لوی او د بل سپکواله ظاهر کې نو د تکبر کو او د تواضع ضد اختیار کو لکه څوک په اشارو خبرې کوي وای داسې دي بل ته وی روکه کا داسې په سترګو یا ژبه باندې خلک راو باسي په خيو کې بل پسې بل ته پتهونه لګي او هغه بل ته دغه کې اشاره وکي دغه مو د دې ضد دی الله دې زموږ تواضع نصیب کړي دعا وکړئ دا افتتاحونه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء شفينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين لتنا درس جاري وساتي صلى الله عليه وسلم